السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. آدمیت اور محبت عید کا پیغام ہے، آدمیت اور محبت عید کا پیغام ہے، نفس کی قربانیوں کا عید الاضحیٰ نام ہے. کیا حقیقت مال کی ہے خون بہایا کیجیے، کیا حقیقت مال کی ہے خون بہایا کیجیے، نیک کاموں کے لیے دولت لٹایا کیجیے. محترم سامعین، برادران اسلام، معزز علماء کرام، پردہ نشین ماں و بہن، آج میرا موضوع سخن ہے: قربانی کن پر واجب ہے اور کچھ ضروری مسائل. میرے محترم، قربانی ہر ایسے فرد انسان جو عاقل اور بالغ ہے اور آزاد ہے، مقیم ہے، صاحب نصاب ہے، ہر ایسے فرد پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا واجب ہے. میرے محترم، قربانی واجب ہونے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا ہے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور وعید فرماتے ہیں کہ جن کی وسعت ہو قربانی کرنے کا، یعنی جن پر قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہونے کے باوجود اگر قربانی نہیں کرتا ہے، وہ میری عیدگاہ میں نہ آئے. اس سے بہت بڑی وعید معلوم ہوتی ہے. اس لیے قربانی جن پر واجب ہے قربانی کرنا ضروری ہے. اب قربانی کن پر واجب ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے. صاحب نصاب کون ہے؟ صاحب نصاب وہ مرد یا عورت جن کے پاس 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا کسی کے پاس کچھ سونا کچھ چاندی ہے، دونوں ملا کر اگر 52 تولہ چاندی کے قیمت کے برابر اس کی مالیت ہو رہی ہے. اسی طریقے سے کسی کے پاس سونا چاندی نہیں ہے لیکن ان کے پاس اتنی مالیت ہے جس سے وہ 52 تولہ چاندی خرید سکتا ہے. ایسے افراد پر قربانی کے دنوں میں قربانی اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے. اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. اب ضروری مسائل یہ ہے کہ قربانی کن کن جانوروں کا کیا جائے. قربانی کے جانور اونٹ، اونٹنی، بھینس، بھینسا، گائے، بیل، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، یہ سب جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے. اب رہی بات کہ کن کن جانوروں میں شرکت جائز ہے اور کن جانوروں میں شرکت جائز نہیں ہے. یعنی اونٹ اور گائے بھینس میں 1 سے لے کر 7 آدمی تک شریک ہو سکتے ہیں، اور بکری میں اسی طرح، دمبا میں، بھیڑ میں، بھیڑا میں، یہ سب جانوروں میں صرف 1 آدمی کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے. اب رہی بات ان جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے، تو اونٹ کے لیے 5 سال ہونا ضروری ہے. 1 دن بلکہ 1 سیکنڈ 1 گھنٹہ بھی کم ہو تو جائز نہیں ہے. اور گائے اور بھینس کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے. اور بکری کے لیے، دمبا کے لیے، بھیڑ کے لیے 1 سال. لیکن بھیڑ دمبا کے لیے خاص مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی بھیڑ یا دمبا اس طرح موٹا تازہ ہے
6 महीने का है, लेकिन उसको अगर 1 साल के भेड़ बकरियों में छोड़ दिया है, भेड़ में और दुम्बा में छोड़ दिया जाए तो उसके बराबर हो जाए, तो ऐसे भेड़ दुम्बा की कुर्बानी भी जायज़ कहा गया है। ये है उम्र का ख्याल करना ज़रूरी है। तो बहरहाल गाय और भैंस में, इसी तरह ऊँट में 1 से लेकर 7 आदमी तक शरीक हो सकते हैं। बकरी, भेड़, दुम्बा में सिर्फ 1 आदमी की इस तरफ से कुर्बानी जायज़ है। अब एक ज़रूरी मसला ये है कि कुर्बानी का गोश्त क्या किया जाए। कुर्बानी के गोश्त का सही मुस्तहब मसला ये है कि कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्से में तकसीम किया जाए। कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्से में तकसीम किया जाए। 1 हिस्सा खुद इस्तेमाल करे, 1 हिस्सा गरीबों में तकसीम करे और 1 हिस्सा अपने रिश्तेदारों में तकसीम करे। हाँ, अगर किसी के बाल बच्चे ज़्यादा है, कुर्बानी को गोश्त पूरे को भी इस्तेमाल करना चाहे कर सकता है, जायज़ है। और एक ज़रूरी मसला यह है कि क्योंकि हम इंडिया और हिंदुस्तान में रहते हैं, इसलिए पड़ोस में अगर कोई गैर मुस्लिम हो तो एक मसला आता है, लोग पूछते हैं कि गैर मुस्लिम भाइयों को भी ये कुर्बानी के गोश्त दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या इस तरह से कुछ गरीब गैर मुस्लिम भाई मांगने भी आ जाते हैं तो उनको दिया जाए ना दिया जाए, इस तरह के मसाइल आते हैं। तो सही मसला यह है कि कुर्बानी के गोश्त, जैसा कि हम कुर्बानी में बकरी कुर्बानी या बकरा कुर्बानी देते हैं, तो गैर मुस्लिम भाई अगर मांगने के लिए आए उसको भी दिया जाए। इसी तरह से पड़ोस में अगर कोई मालदार गैर मुस्लिम भाई है, उनको भी कुर्बानी के बकरा के गोश्त को दिया जा सकता है, ये देना जायज़ है। तो बहरहाल एक इंसान की इंसानियत के तकाजा ये है कि ईद खुशी का दिन है, इसलिए हम मुस्तहब तरीके पर अमल करें कि हम खाएं, हमारे गरीब भाई भी खाएं। इसलिए गोश्त के हम मुस्तहब तरीके पर कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्से में तकसीम करेंगे। 1 हिस्सा खुद इस्तेमाल करेंगे, 1 हिस्सा अपने करीबी रिश्तेदारों को देंगे और 1 हिस्सा गरीबों में तकसीम करें, ताकि सब इस खुशी में, अल्लाह की तरफ से जो बाज़ाब्ता एक मेहमानदारी है, अल्लाह मेज़बान है, बंदा मेहमान है, सब शरीक होंगे। और एक इंसानियत का तकाजा भी है कि हम खुशी में मिलजुल कर खुशी मनाएं और इस खुशी में सब शरीक हों, इसलिए कि आदमियत और मोहब्बत ईद का पैगाम है। नफ्स की कुर्बानियों का ईद उल अज़हा नाम है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम ना थे करो मया। बहरहाल इंसानियत का तकाजा है कि हम सब मिलकर खुशी मनाएं और गोश्त तकसीम करके आपस में मिलजुल कर खाएं। अब रही बात ये कुर्बानी की हकीकत यह है कि इखलास और लिल्लाहियत होनी चाहिए, तक़वा होना चाहिए। अल्लाह तबारक ताला कहते हैं, लन यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुत तक़वा मिनकुम, कि तुम्हारे कुर्बानी का गोश्त या खून अल्लाह तक नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारा तक़वा और इखलास अल्लाह तक पहुंचता है। इसलिए हर अमल में, खास करके कुर्बानी में, इखलास और तक़वा ज़रूरी है। इसलिए हम कुर्बानी इखलास के साथ अल्लाह को राज़ी खुशी करने के लिए हम कुर्बानी पेश करें। अल्लाह ताला हमें आपको और पूरे उम्मत मुस्लिमा के हर साहिब निसाब को कुर्बानी इखलास और तक़वा के साथ, इखलास के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए और उम्मत मुस्लिमा की कुर्बानी को अल्लाह कबूल भी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।